کہ جن بندوں کو اللہ آزماتا نہیں ہے نا اسے شاید اللہ پسند بھی نہیں کرتا ہوگا، کیونکہ اللہ اپنے خاص بندوں کو اس کے ایک بولتے ہیں نا ایک لمٹ کے حساب سے اللہ آزماتا ہے۔ ایک ایتھیس خاتون جو کسی بھی مذہب کو نہ ماننے والی تھی، لیکن پھر ایسا ہوا کہ اللہ پاک نے ان کو ہدایت کا نور عطا فرمایا اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ پاک نے انہیں ایسی بہادری عطا فرمائی کہ ان کو دھمکیاں دی گئیں کہ آپ اسلام کو چھوڑ دیں، لیکن وہ اس پر ڈٹ گئیں، جم گئی، اور ماشاءاللہ سے اتنی بہادر خاتون کہ یہاں تک کہہ ڈالا کہ اگر میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں گے تب بھی میں اس کو نہیں چھوڑوں گی۔ تو دوستو آپ سوچئے کہ ایک عورت کو اللہ پاک نے کمزور بنایا ہے کہ وہ اس طریقے کی بات کر رہی ہے، تو کتنی بہادر خاتون ہوگی۔ اور بہت ساری ویڈیوز ان کی آتی رہتی ہے، اور ماشاءاللہ سے اللہ پاک نے انہیں اسپیکنگ پاور بھی اتنی پیاری اور خوبصورت عطا فرمائی ہے کہ اگر آپ زندگی سے مایوس ہیں یا نا امید ہیں یا آپ کو زندگی میں مزہ نہیں آ رہا، تو آپ اگر ان کی باتوں کو سنیں گے تو آپ کے اندر جینے کی ایک آرزو سی پیدا ہو جائے گی، اور آپ اس طریقے سے موٹیویٹ ہو جائیں گے کہ آپ دوبارہ سے جو آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، مایوسیاں ہیں، یا جو بھی ایکس وائی زیڈ ہے، آپ کے اندر جینے کا ایک حوصلہ سا پیدا ہو جائے گا۔ تو اس بہن کی باتیں سنتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ السلام وعلیکم علیکم، السلام۔ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہیں۔ میری ویڈیوز کو پسند کرنے کے لیے، میری چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ ایک سوال میں نے سنا ہے جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک مومن کبھی اللہ تعالیٰ سے یہ سوال نہیں پوچھ سکتا کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں۔ زندگی کے کوئی نہ کوئی حصے میں اللہ اپنے بندوں کی آزمائش لیتا رہتا ہے، بھلے وہ فائنینشلی ہو، ایموشنلی کوئی انسان اپنے آپ سے لڑ رہا ہوتا ہے، فزیکل ایلمنٹ ہوتا ہے، ریلیشن شپ میں کبھی کوئی پرابلمز آتی ہے، میرڈ لائف میں کبھی کوئی پرابلمز آتی ہے، یا ایسی کوئی پرابلم جو آپ شاید کسی سے شیئر نہیں کر پاتے، بٹ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو پہلی بات تو آپ یہ سوال نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہی کو آزماتا ہے جنہیں وہ پسند کرتا ہے۔ جن بندوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے نا، ان کی زندگی میں ہر چیز ہمیں کمپلیٹ لگتی ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ بندہ کوشش بھی نہیں کرتا اللہ کو خوش کرنے کی، اور اللہ اسے اتنی ساری چیزیں دیتا ہے۔ اتنے وقت کے ایکسپیرینس کے بعد میں اتنا تو کہہ سکتی ہوں کہ جن بندوں کو اللہ آزماتا نہیں ہے نا اسے شاید اللہ پسند بھی نہیں کرتا ہوگا، کیونکہ اللہ اپنے خاص بندوں کو اس کے ایک بولتے ہیں نا ایک لمٹ کے حساب سے اللہ آزماتا ہے۔ تو ہمیں کبھی اللہ سے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ میرے ساتھ کیوں، بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تو نے مجھے چنا ہے آزمائش کے لیے۔ اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ میں دعا کرتی ہوں کہ اس آزمائش میں تیرا جو تو نے میرے لیے ایک لمٹ سیٹ کی ہے اس کو میں پار کر سکوں، اس میں میں کامیاب ہو سکوں۔ تو ایک بولتا ہے نا، میں جانتی ہوں کہ کہنا بہت مشکل ہے کہ صبر کر لو، بھروسہ کر لو، آگے اچھا ہو جائے گا، اور حقیقت میں اس چیز کو فالو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے پر ناممکن نہیں۔ ہمیشہ اپنی لائف میں اگر آپ کوئی بھی پرابلم سے گزر رہے ہو تو پلیز اس بات کا خیال رکھنا کہ اللہ آپ کو اس کے لیے آزما رہا ہے، کیونکہ اللہ آپ کو پسند کرتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے، اسے فکر ہے اپنے بندے کی کہ اگر میں اسے اس مشکل میں ڈالوں گا تو یہ کس طرح وہ مجھ پہ ابھی بھی یقین کرے گا، وہ صبر کرے گا۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ پرکھنا چاہتا ہے اپنے بندے کو۔ بے شک وہ ہر چیز جانتا ہے، اور وہ تمہیں جانتا ہے کہ تم کر سکتے ہو، اس لیے اس نے آزمائش کے لیے تمہیں چنا ہے۔ اور میں نے بہت لوگوں سے یہ کہتے بھی سنا ہے کہ یہ جو دوسرے جس سے بھی لوگ کمپیریزن کرتے ہیں کہ وہ تو اللہ کو خوش کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، تو بھی پتہ نہیں کہ اس کی لائف میں اللہ نے اسے سب کچھ دیا ہوا ہے۔
पहली बात तो ये एक इंसान की बीमारी होती है कि वो अपनी लाइफ दूसरों से कंपेयर करने की कोशिश भी करता है। हम जो लोगों की लाइफ देखते हैं ना, वो एक आउटर लेयर होता है, वो एक ऊपरी हिस्सा होता है, या तो हमने देखा होता है या हमने लोगों से सुना होता है। हम उसके बेसिस पे अपने आप को कंपेयर कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने लाइफ में क्या देखा हुआ है हम नहीं जानते, उनकी स्टोरी क्या है हम नहीं जानते। भले हम कितना भी कह लें कि हम किसी को बहुत अच्छे से जानते हैं, बट उसे अल्लाह के अलावा और कोई नहीं जानता। और ये बात समझिए, अगर अल्लाह ताला ने उसे कुछ दिया हुआ है तो उसके पीछे वजह होगी। या तो उस बंदे ने अपनी आजमाइश को पार कर लिया होगा, या तो अल्लाह उसे आजमाना ही नहीं चाहता होगा। इसीलिए प्लीज़ मैं मेरे मोमिन भाई बहनों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी लाइफ को लोगों से कंपेयर करना छोड़ दीजिए। और प्लीज़ अगर आप कोई भी प्रॉब्लम से, कोई भी दर्द से गुजर रहे हो, तो याद रखना कि अल्लाह अगर आपको आजमा रहा है तो वो आपको पसंद करता है, और अल्लाह आपसे उम्मीद रखता है कि आप सब्र करो, उस पर यकीन करो, और ये समझो कि आपको आजमाइश के लिए चुना गया है। तो आप प्लीज़ सब्र करके, ये वक्त भी आपका गुजर जाएगा इंशाअल्लाह। बस मुझे ये बात आप लोगों तक पहुंचानी थी, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस से कहती हूँ कि जिस चीज़ में जितनी ज़्यादा आजमाइश होती है ना, आगे चल के उसका अजर जो अल्लाह ताला देता है ना, वो सबसे खूबसूरत होता है। वो कहते हैं ना कि द पेन वॉज वर्थ इट, उस तरीके का कुछ रिजल्ट होता है उसका। आप सब मुझे दुआ में खास याद रखिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कौन से टॉपिक पे मेरे वीडियोस सुनने पसंद है। अस्सलाम वालेकुम। बहन ने बहुत अच्छे टॉपिक पे बात की है, और इस टॉपिक पे आपने बहुत से लोगों को इस तरह की बातें करते हुए सुना होगा, देखा होगा कि बहुत सारे लोग ज़िंदगी में मायूस हो जाते हैं। और मेरी नज़र में तो ये एक तरीके का कुफरिया जुमला है कि यार हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, अल्लाह ताला मुझे ही आजमा रहे हैं। तो ये कहने का मकसद ये है कि लोग मायूस हो जाते हैं, जबकि इस्लाम में मायूसी कुफ्र है। देखिए ना, आजमाइशें इंसान के ऊपर आती हैं, लेकिन ये भी इंसान के भले के लिए है। अब आप देखिए, हमारा दीन इस्लाम कितना खूबसूरत दीन है कि अगर मुसलमान को कोई कांटा भी चुभता है ना, तो इसकी वजह से अल्लाह पाक इसके गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं और इसके दर्जात को भी बुलंद फरमाते हैं। तो सोचिए, जो इसके ऊपर परेशानी आ रही है, जो इन परेशानियों के ऊपर, मुसीबतों के ऊपर ये जो मुसलमान बंदा मोमिन इस पर सब्र करता है, तो अल्लाह पाक इसके कितने गुनाहों को माफ़ करते होंगे, कितने दर्जात को बुलंद करते होंगे। और देखिए, अल्लाह पाक कुरान पाक में भी फरमा रहे हैं कि हम ज़रूर बिल ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे, खौफ से आजमाएंगे, डर से आजमाएंगे, रिज़्क की तंगी करके आजमाएंगे, तुम्हें औलाद दे के आजमाएंगे, माल दे के आजमाएंगे। दोस्तों, आप देखिए ना, दुनिया के लिए हम अगर कोई भी अपनी दुनिया बनाने के लिए हम जो मेहनत करते हैं, तो हम उसमें कितने जतन करते हैं, कितने पापड़ बेलते हैं। अगर आप ये देखिए, अगर एक इंसान को डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए वो कितनी मेहनत करता है। वो सुबह उठेगा, जल्दी उठेगा, अब यूनिवर्सिटी जाएगा, वहाँ पे क्लासेस ले लेगा, यानी कि वो हर चीज़ का पाबंद होगा, तब जाके वो डॉक्टर की डिग्री हासिल करेगा और काबिल डॉक्टर बनेगा। तो देखिए, अल्लाह पाक ने इंसानों के लिए जो जन्नत बनाई है, इतनी खूबसूरत, इतनी आला जन्नत कि ना किसी कान ने सुनी, ना किसी आँख ने देखी, ना किसी इंसानी दिमाग में इसका तसव्वुर भी पैदा नहीं हो सकता। तो हम ऐसी जन्नत की ख्वाहिश रखते हैं, तो हम ये उम्मीद नहीं रखें कि अल्लाह पाक हमें आजमाएगा। यार बिल्कुल आजमाएगा। जब जन्नत चाहिए तो आजमाइशें तो आएंगी ना भाई, लेकिन इन आजमाइशों से घबराना नहीं है, बल्कि इन आजमाइशों के ऊपर सब्र करना है और अल्लाह ताला से उम्मीद रखनी है, अल्लाह ताला पर कामिल तवक्कल करना है। वो कुरान पाक की आयत है ना, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अगर तुम तकवा इख्तियार कर लो। दोस्तों, ये जो परेशानियां जो आती है ना, ये हमारे गुनाहों की वजह से आती हैं। अगर हम तकवा इख्तियार कर लेंगे, गुनाहों को छोड़ देंगे, परहेजगारी को इख्तियार कर लेंगे, मुत्तकी बन जाएंगे, तो आप सोच भी नहीं सकते, मैं आपको क्या बताऊं कि अल्लाह पाक आपकी परेशानियों को भी दूर करेगा और आपकी परेशानियों को समेट देगा, उनको ख़त्म कर देगा, और आपको रिज़्क ऐसी जगह से आपको अता करेगा जहां से आप गुमान भी नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा।
آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، شیئر کر دیجئے گا، چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا۔ انشاءاللہ تعالی میں ملوں گا آپ سے پھر ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔